This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see gerund. You just write heading Gerund Part 1. Gerund Part 1. Gerund. Gerund. Okay. You see here, I have already completed all the modal auxiliary verbs. Shall, should, will, would, can, could, may, might, then must, including need. ஒரு கேஸ்ல need மெயின் verb யூஸ் பண்ணி we have written a lot of sentences. Another கேஸ்ல need modal auxiliary verb use பண்ணி we have written a lot of sentences. Understand? So we have completed all the modal auxiliary verbs. இனிமே அவ்வளவுதான். Okay? So today we are going to see gerund. Gerund is nothing but a verb now. That means what? ஒரு verb ingல முடியும் போது அது noun formல இருக்கணும். Noun formல இருந்தா தான் that is called a gerund. We have three forms. Noun form, verb form, and then adjective form. We have three forms. அப்போ ஒரு verb ingல முடிஞ்சா noun formல இருந்தா தான் that is called gerund. Verb formலயோ adjective formலயோ இருந்தா அது gerund அல்ல. Understand? Shall I give examples for each one? Okay. Swimming is a good exercise for health. Swimming is a good exercise for health. Don't write, just you understand. Swimming. Swim is a verb. அதோட ing சேர்த்திருக்கோம் swimming. இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு here? According to this sentence, noun ஃபார்ம்ல இருக்கு. Noun ஃபார்ம்ல இருந்ததுனால தான் நம்ம சப்ஜெக்டா போட்டு எழுதுறாப்புல வந்திருக்கு. அப்ப noun ஃபார்ம்ல இருந்தாலே நம்ம சப்ஜெக்டா போட்டு எழுதலாம். Understand? அப்ப here swimming is a noun form that is called a gerund. Another verb ஃபார்முக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறேன். You just understand. He is playing cricket there. அவன் இங்க கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு இருக்கான். அப்போ here playing, play ing வருது playing. அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? verb ஃபார்ம்ல இருக்கு. present continuousல இருக்கு. verb ஃபார்ம்ல இருக்கு. That is not a gerund. Understand? Another one more. We have a boring teacher. We have a boring teacher. எங்களிடம் ஒரு போர் அடிக்கக்கூடிய டீச்சர் இருக்காங்க. We have a boring teacher. அப்போ boring, bore is a verb. அதோட ing சேருது boring. But here என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? adjective ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது எப்படி சார் adjective ஃபார்ம்ல இருக்கும்? அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டீச்சர் இஸ் a noun. நவுனுக்கு முன்னாடி எந்த வேர்டு வந்தாலும் அது adjective தான். அப்போ boring is என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? adjective ஃபார்ம்ல இருக்கு. Understand? அப்ப இதை நம்ம gerund கால் பண்ண முடியாது. So you please understand, noun ஃபார்ம்ல இருந்தா தான் gerund கால் பண்ண முடியும். verb ஃபார்ம்லயோ adjective ஃபார்ம்லயோ இருந்தா gerund அல்ல. Is it clear? Are you able to understand? Shall I proceed further? Okay. In grammar, a verb noun such as swimming, which ends in ing, is called a gerund. In grammar, a verb noun such as swimming, which ends in ing, is called a gerund. அப்ப noun formல இருந்தா தான் that is called gerund. Okay? You just leave a line and you please write. When a verb ends in ing, it may be a gerund or a present participle. But it is important to understand that they are not the same. When a verb ends in ing, it may be a gerund or a present participle. But it is important to understand that they are not the same. You see here, ஒரு verb இங்கில முடிகிற பொழுது அது gerundaவும் இருக்கலாம் or a present participle-ஆவும் இருக்கலாம். But it is important to understand that they are not the same. But they are not the same. You just leave your line. Again, you please write. When we use a verb in ing form, more like a noun, it is usually a gerund. When we use a verb in ing form, more like a noun, it is usually a gerund. Noun மாதிரி நாம ஒரு verb ing formல யூஸ் பண்ற பொழுது it is usually a gerund. Understand? You just write an example. Swimming is a good exercise for health. Swimming is a good exercise for health.
ஸ்விம் பண்ணுவது, நீந்துவது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ். ஓகே, அப்ப ஹியர் ஸ்விம்மிங், ஸ்விம்மோட ஐஎன்ஜி சீக்கிரம் ஸ்விம்மிங், அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? நவுன் ஃபார்ம்ல இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் gerund. Understand? Next, when we use a verb in ing form more like a verb or an adjective, it is usually a present participle, not a gerund. When we use a verb in ing form more like a verb or an adjective, it is usually a present participle, not a gerund. நாம ஒரு வேர்பை வேர்பு மாதிரியாவோ அல்லது அட்ஜெக்டிவ் மாதிரியாவோ இங் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ற பொழுது அது பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிளா இருக்கலாம், முழுசு ஜெரண்டா இருக்காது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஜெரண்ட் இல்ல. யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ரவி இஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் தேர். ரவி இஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் தேர். ரவி இஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் தேர். அப்போ பிளேயிங் ஐஎன்ஜி வருது. அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? வேர்ப் ஃபார்ம்ல இருக்கு. பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வேர்ப் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்ப தட் இஸ் நாட் எ ஜெரண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அட்ஜெக்டிவ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். We have a boring teacher. We have a boring teacher. We have a boring teacher. So here, boring, bore is a verb. அதோட ing சேருது boring. பட் அடுத்து வரக்குது என்ன? டீச்சர் நவுன். அப்ப நவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்டு வந்தா தட் இஸ் an adjective. Understand? அப்ப here, boring adjective ஃபார்ம்ல இருக்கு. That is not a gerund. Understand? You please understand. Verb noun அது நவுன் ஃபார்ம்ல இருந்தா தான் ஜெரண்ட். வேர்ப் ஃபார்ம்லயோ அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம்லயோ இருந்தா அது ஜெரண்ட் அல்ல. இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. நவ் we are going to see the different ways in which we use gerunds. Now we are going to see the different ways in which we use gerunds. நீங்க வரிசையா ஹெட்டிங் போட்டுக்கிறங்க. ஒவ்வொரு ஹெட்டிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். அடுத்த எபிசோட்ல இருந்து sentence ஸ்டார்ட் ஆயிடும். Understand? First one, gerund is used as a subject. Gerund is used as a subject. ஒரு சப்ஜெக்டா gerund யூஸ் பண்ணப்படுகிறது. அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்? அதே தான் கொடுக்குறேன். Swimming is a good exercise for health. Swimming is a good exercise for health. அப்ப here swimming சப்ஜெக்டா போட்டு எழுதுறோம். அப்ப இங்க வரக்கூடிய swimming is a gerund. Do you understand? அப்ப ஸ்விம்மிங் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? நவுன் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்ப நவுன் ஃபார்ம்ல இருந்துட்டாலே அது ஜெரண்டா கால் பண்ணலாம். ஏன்னா நவுனா இருந்தா தான் நம்ம சப்ஜெக்டா போட்டு எழுத முடியும். அப்ப நவுன் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு நவுன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப நம்ம சப்ஜெக்டா போட்டு எழுதலாம். ஸோ ஹியர் ஜெரண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் எ சப்ஜெக்ட். ஸோ ஸ்விம்மிங் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேட்டிங். ஜெரண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஜெரண்ட் is used as an object. அப்ப gerund ஆப்ஜெக்டாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? I don't like watching TV serials. I don't like watching TV serials. TV serials பார்ப்பதை நான் விரும்புறது இல்லை. I don't like watching TV serials. அடுத்த ஹெட்டிங், gerund is used as a compliment. Gerund is used as a compliment. Here spellings, காம்ப்ளிமெண்ட் COMPLEMENT, ஐ போட்டக்கூடாது. அது காம்ப்ளிமெண்ட் வாழ்த்து, புரியுது? அது வேற. இது காம்ப்ளிமெண்ட் கம்ப்ளீட் அர்த்தம். அப்ப அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டாது சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும். தட் இஸ் வை காம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, அப்ப ஜெரண்ட் ஒரு காம்ப்ளிமெண்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம். எப்படின்னு பாருங்க. மை ஃபேவரட் ஹாபி இஸ் ரீடிங். மை ஃபேவரட் ஹாபி இஸ் ரீடிங். அப்படி இங்கிலீஷ் படிக்கக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்க ரீடிங் தனியா எடுத்து காமிக்கணும். அங்கே ஸ்லோ பண்ணி மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மை ஃபேவரட் ஹாபி இஸ் ரீடிங் அப்படின்னா எப்படி அர்த்தம் இருக்கணும்? என்னுடைய ஃபேவரட் ஹாபி என்னன்னா ரீடிங், படிப்பது தான் என்னுடைய ஃபேவரட் ஹாபி. அப்ப இங்க வரக்கூடிய ரீடிங் காம்ப்ளிமெண்டா வருது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மை ஃபேவரட் ஹாபி இஸ் வாட்சிங் டிவி சீரியல்ஸ். புரியுதா? வாட்சிங் டிவி சீரியல்ஸ். டிவி சீரியல்ஸ் பார்ப்பது தான் என்னுடைய ஃபேவரட் ஹாபி. அப்ப அந்த கேஸ்ல கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸ்லோ பண்ணி எடுக்கணும். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ற பாருங்க. மை ஃபேவரட் ஹாபி இஸ் ரீடிங். லைக் தட் யூ ஹவ் டு ப்ரொனவுன்ஸ். லைக் தட் யூ ஹவ் டு சே தி சென்டென்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஜெரண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஆஃப்டர் எ ப்ரிபோசிஷன். Gerund is used after a preposition.
அப்போ ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் பெறட்டு ஜெரண்ட யூஸ் பண்றாப்புல வரும். அது எப்படி வரும் பாருங்க. யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ப்ரிப்போசிஷன் வந்துட்டா பக்கத்துல வேர்ப் இருந்துட்டா அந்த வேர்பை ஜெரண்ட் ஆக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் எக்ஸாம்பிள் கூட யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். I have great pleasure in welcoming you all. I have great pleasure in welcoming you all. இந்த கேஸ்ல in is a preposition. Welcome is a verb. அப்போ ப்ரிப்போசிஷனுக்கு பிறட்டு ஜெரண்ட் வரணும்னா எப்படி வரும்? ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் வேர்ப்ல. அப்பதான் இங்கிலீஷ் கரெக்ட். இன் வெல்கம் யூ ஆல் இங்கிலீஷ் சொல்லிடக்கூடாது. இன் வெல்கமிங் யூ ஆல். அப்ப இங்க வரக்கூடிய வெல்கமிங் இஸ் எ ஜெரண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ உங்க எல்லோரையும் வரவேற்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. I have great pleasure in welcoming you all. Next. Gerund is used in passive sense. Gerund is used in passive sense. Passive senseல நம்ம gerund யூஸ் பண்றாப்புல வருது. பாருங்க. I have 3 pants that need washing. I have 3 pants that need washing. என்கிட்ட 3 pants இருக்கு. அதுக்கு வாஷிங் தேவை. இதான் அர்த்தம். அப்ப இங்க வரக்கூடிய வாஷிங் அது என்ன சென்ஸ்ல இருக்கு? பாசிவ் சென்ஸ்ல இருக்கு. அது எப்படி சார் பாசிவ்? ஹவு வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார்? இப்ப சென்டென்ஸ் ஈக்குவல் சென்டென்ஸ் கொடுக்க போறேன். I have 3 when if you want you can write. I have 3 pants that need to be washed. I have 3 pants that need to be washed. Understand? அப்ப வாஷிங்க்கு நான் பாசிவ்ல கொண்டு போகும்போது that need to be washed. அப்போ இங்க வரக்கூடிய வாஷிங் வந்து பாசிவ் சென்ஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் I have 3 pants that need to be washed. That's all. Okay. The last one, gerund after a possessive adjective. Gerund is used after a possessive adjective. Possessive adjective. அப்படின்னா என்னது? My, our, your, his, her, their. They are called possessive adjectives. So possessive adjective பிறகு நம்ம gerund யூஸ் பண்றோம். அது எப்படி gerund யூஸ் பண்றோம்? அப்ப பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் பிறட்டு ஒரு வேர்ப் வரும். அதை ஜெரண்ட் ஆக்கி நம்ம பண்ணணும். புரியுதா? So here I have no objection to your coming late. I have no objection to your coming late. நீங்க லேட்டா வர்றதுல எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை. I have no objection to your coming late. Your வந்து possessive adjective. Possessive adjective. See, my, our, your, his, her, their. They are called possessive adjectives. That means what? எப்பவுமே நவுனுக்கு முன்னாடியே வரும். அப்ப இந்த கேஸ்ல பாருங்க, யுவன் வரும்போது கம்னு வேர்ப் இருக்கு. அப்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணாது. யுவர் கம் வராது இங்கிலீஷ். அப்ப அது ஜெரண்ட் ஆக்கினாத்த அப்ப ஜெரண்ட் வந்துட்டாலும் அது நவுன் ஃபார்ம்னு அர்த்தம். இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நவுன் அர்த்தம். அப்போ எப்பவுமே மை, அவர், யுவர், ஹிஸ், ஹர், தேயர், தே ஆர் கால்ட் பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அதுக்கு பக்கத்துல வேர்ப் வந்தா அதை ஐஎன்ஜி போட்டு ஜெரண்ட் ஆக்கணும். அப்ப ஜெரண்ட் ஆக்கினாத்த அது நவுன் ஃபார்ம்ல வரும். அப்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வெறும் வேர்பை அக்செப்ட் பண்ணாது. எது? பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் அக்செப்ட் பண்ணாது. நவுன் அக்செப்ட் பண்ணும் ஆர் நவுன் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி ஜெரண்ட் அக்செப்ட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ ஐ ஹாவ் நோ அப்ஜெக்ஷன் டு யுவர் கமிங் லேட். அப்ப ஹியர் யுவர் இஸ் எ பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ். பக்கத்துல வரக்கூடிய வேர்பு வந்து கம். அதை என்ன செய்யணும்? ஐஎன்ஜி போட்டு ஜெரண்ட் ஆக்கிடணும். அப்ப ஐ ஹாவ் நோ அப்ஜெக்ஷன் டு யுவர் கமிங் லேட். நீங்க லேட்டா வருவதில் எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை. ஐ ஹாவ் நோ அப்ஜெக்ஷன் டு யுவர் கமிங் லேட். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? ஹேவ் ரிட்டன் கரெக்ட்லி? ஓகே. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realize. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivalu. Thank you.